Hello students, in last video we studied about five kingdom system, and in that we completed the kingdom Monera. In that video we studied about definition of systematic, classification, taxonomy, etc. In this five kingdom system, the next kingdom, that is the kingdom Protista. This group includes all the unicellular but eukaryotic organism. See, in kingdom Monera, unicellular organism we studied, but all they are prokaryotic in the nature. Here in kingdom Protista, the important thing is that unicellular but eukaryotic organisms. It means having the true nucleus. The organism, they having true nucleus. Mostly these organisms are aquatic. Some are terrestrial also. They are either motile or non-motile. Motile means they showing the movement, locomotion with the help of cilia, flagella or pseudopodia, or they may be non-motile. The important thing is that they show link with all eukaryotic kingdoms. In the five kingdom system of classification, the remaining kingdoms, they are plantae, fungi and animalia. This kingdom Protista is a connecting link between the prokaryotic kingdom Monera and the eukaryotic remaining kingdoms like plantae, fungi and animalia. It means this kingdom Protista showing the characters which are linking, joining the prokaryotic as well as eukaryotic remaining kingdoms. On the basis of the mode of nutrition, this kingdom Protista divided again into different types. The first one, that is the plant-like Protista. They are also called chrysophytes. Commonly they term as phytoplanktons. Here, as they are phytoplanktons and they are the plant-like Protista, it means they having the capacity of preparation their own food. They are microscopic and mostly photosynthetic and major producers in the ocean. Most of them referred to as diatoms because they have body wall which is made up of just to like soap box. When the two soap box fitting with each other, just like the arrangement of the diatoms. मुलांना तुम्हाला माहिती आहे, साबणाची केस जशी असते त्याचे दोन भाग कसे एकमेकात फिट असतात, त्याप्रमाणे डायटम्सची रचना असते. डायटॅमियस अर्थ हा शब्द तुम्ही ऐकला असेल. तर समुद्राच्या तळाशी आपल्याला अशा प्रकारे डायटम्सचा वावर दिसतो. बऱ्याच वर्षांपासून तिथे डायटम्स आढळतात आणि त्यामुळे जो डायटमवाले जी अर्थ आहे तिचा असा ग्रॅन्युलर जो सरफेस आहे, तर त्याचा वापर बऱ्याच कामांसाठी, खास करून म्हणजे पॉलिशिंग आणि फिल्ट्रेशन याच्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. आता आपण बघतो आहोत, हा प्रोटिस्टा हा सेकंड किंगडम आहे आणि हा महत्त्वाचा याच्यासाठी आहे की तो दोन किंगडम म्हणजे दोन लिंक असं करणारा. एक तर तो किंगडम मोनेराला जोडतो जो की प्रोकॅरियोटिक आहे, आणि बाकीचे जे यूकॅरियोटिक किंगडम्स आहेत प्लॅन्टी, फंगाय, ॲनिमेलिया यांना पण तो जोडतोय. त्यांच्या ज्या अन्न बनवण्याच्या पद्धती आहेत त्याच्यानुसार परत ह्याच्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळे ग्रुप केलेले दिसतात. त्याच्यातला पहिला जो होता प्लॅन्ट लाईक प्रोटिस्टा तो आत्ता आपण बघितला, आणि पुढचा जो आहे तो आहे ॲनिमल लाईक प्रोटिस्टा. आधी इथे ही डायग्राम दिसते आहे तुम्हाला फोटो, तो डायटम्सचा आहे. अतिशय सुंदर दिसतात डायटम्स. दे आर लुकिंग व्हेरी ब्युटिफुल. So according to mode of nutrition, here Protista is divided into second, that is animal like Protista. As animal like Protista, they are heterotrophic in the nature. At the same time,
they are lacking cell wall. So these organisms, they also termed as protozoans, they lack the cell wall and they are heterotrophs. They believe to be primitive animal forms. Amoeboid protozoans have pseudopodia as locomotory organs. Amoeba is free living form, but Entamoeba is endoparasite and causes amoeboic dysentery. Flagellated protozoans have flagella as a locomotory organ. Here in this photo you can observe pseudopodia of amoeba. For locomotion, amoeba having pseudopodia and it is a free living organism, but Entamoeba is a organism which is parasite, causes dysentery. In some organisms there are flagella also for the locomotion. Trypanosoma is a common flagellated pathogen which is responsible for causing sleeping sickness. Then Paramecium. Paramecium is a ciliate protozoan having cilia for locomotion. See in the photo very clearly, you can observe in Paramecium gullet or cavity opens on the cell surface. Plasmodium is a sporozoan protozoa. It causes malaria. It forms the spores in one of its life stage. See this Plasmodium which causing malaria. Then the third type, dinoflagellates. These are the aquatic and mostly they are marine. खाऱ्या समुद्राच्या पाण्यामध्ये हे सजीव आपल्याला सापडतात आणि ह्यांचं जो नेचर आहे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो आहे तो कसा आहे, फोटोसिंथेटिक. सो दे आर aquatic, mostly marine and photosynthetic in the nature. Their cell wall is made up of cellulozoic stiff plates. They possess a pair of flagella. They have a wide range photosynthetic pigments त्यांच्यात प्रेझेंट आहे, येलो, ग्रीन, ब्राऊन, ब्लू अँड रेड. Guanolox is a dinoflagellate that is responsible for the famous red tide. It makes even sea appear red. तुम्ही या रेड टाईडच्या बद्दल ऐकलं असेल. हे ते गोयानोलॅक्स आहे. इथे फोटो तुम्ही बघू शकतात. दोन इथे इपिथिका आणि हायपोथिका दिसतात. ते त्यांची रचना बघा, अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण अशी रचना आहे. शोईंग अ व्हेरी स्पेशल अरेंजमेंट अँड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड टाईड. समुद्रात जेव्हा स्टॉर्म्स वगैरे येतं त्यावेळेला ही खालची जी डायटम्सवाली अर्थ, डायनोफ्लॅजेलेट्सवाली अर्थ आहे, न्यूट्रिशियस असते अतिशय, ती वर येते आणि अल्गीला एक प्रकारे ते न्यूट्रिशनचा सप्लाय करण्याचं काम त्यामुळे होतं. द नेक्स्ट वन दॅट इज द फंगिआय लाईक प्रोटिस्टा. फंगस हा जो ग्रुप आहे त्या फंगसच्या ग्रुपसारखे असणारे प्रोटिस्टा, फंगाय लाईक प्रोटिस्टा, कॉमनली फ्रॉम द ग्रुप ऑफ Myxomycetes. These are saprophytic organisms found on decaying leaves. Saprophytic म्हणजे काय? The organism which are taking their food from dead and decaying material. सडणाऱ्या कुजणाऱ्या अशा वस्तूंपासून ज्यांना आपलं अन्न घेता येतं, मिळवता येतं, किंवा अशा वस्तूंपासून जे आपलं अन्न मिळवतात, सडक्या कुचक्या अशा, त्यांना सॅप्रोफाइट म्हटलं जातं. तर फंगसची जी स्पेशालिटी आहे, सॅप्रोफायटिक ऑर्गॅनिझम, दे आर फाउंड ऑन द डिकेइंग लीव्स. देअर सेल्स ॲग्रिगेट टू फॉर्म द लार्ज सेल मास कॉल्ड द प्लाझ्मोडियम. दिस इज नॉट अ मलेरियल parasite. It is different plasmodium. The spores produced by plasmodium are very tough and survive even very harsh condition. वेगवेगळ्या प्रकारच्या कंडिशनमध्ये सुद्धा हे टिकाव धरून ठेवतात. मिक्झोमायसिटीजचा हा फोटो बघा. देन युग्लिनॉइड्स. These are very interesting organism. They lack the cell wall but have a tough covering of proteinaceous pelicell. Possesses two flagella, one short and one long. Behave as a heterotrophs in absence of light but possesses pigments similar to that of the higher plants for photosynthesis. बघा,
हा ऑर्गॅनिझम जो आहे युग्लिना, हा कसा आहे, तुम्ही जर का नीट त्याचा फोटो बघितला तर तुम्हाला इथे क्लोरोप्लास्टसुद्धा प्रेझेंट दिसणार आहे. आणि त्याच्याच वेळेला त्याच्याबरोबर फ्लॅजेलम पण दिसतंय बघा. म्हणजे तो लोकोमोशन पण करू शकतो. जर का त्याला सूर्यप्रकाश किंवा लाईट नाही मिळाला तर त्याचं अन्न तो स्वतः बनवू शकत नाही, तेव्हा तो हेट्रोट्रॉपिक मोड दाखवतो न्यूट्रिशनचा. आणि जर का समजा वेन अवेलेबल फूड इज देअर, अवेलेबल सनलाईट इज देअर, देन विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट युग्लिना कॅन मेक इट्स ओन फूड. So it is a very interesting animal. Then next kingdom, that is the kingdom Plantae. किंगडम प्लॅन्टीचा अभ्यास आपण परत दुसऱ्या चॅप्टरमध्ये पूर्णपणे करणार आहे, म्हणून इथे अतिशय थोडक्यात आपण त्याचा आढावा घेणार आहे. इन शॉर्ट, मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम, मेनली दे आर मल्टीसेल्युलर, सम आर ओनली युनिसेल्युलर. सो दे आर मल्टीसेल्युलर हॅव्हिंग युकॅरियोटिक सेल्स, म्हणजे त्यांचं न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस आहे, मेनली ऑटोट्रॉप्स, but few. They also include semi-autotrophic members, insectivorous plants, Venus flytrap, pitcher plant, bladderwort. Some are the heterotrophic parasite members like Cuscuta. अमरवेल तुम्हाला माहिती आहे, तर अमरवेल कसं आहे, हे पॅरासाईट प्लांट आहे. ते काही कसे आहेत इन्सेक्टिव्हरस, म्हणजे कीटकभक्षी ज्यांना म्हणतो ते, आणि काही कसे आहे परजीवी. असे सुद्धा थोड्या वनस्पती सोडल्या तर बाकी सगळ्या वनस्पती ज्या आहेत त्या स्वतःचं अन्न स्वतः बनवू शकतात. म्हणून मल्टीसेल्युलर सेलवॉल असलेल्या युकॅरियोटिक असा ऑर्गॅनिझमचा ग्रुप जे स्वतःचं अन्न स्वतः बनवू शकतात ते म्हणजे प्लॅन्टी. अँड इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट cells contain chlorophyll and cell wall. Then kingdom Plantae is divided into two major groups, cryptogamy, cryptogams किंवा phanerogams. क्रिप्टोगॅमी म्हणजे असे प्लॅन्ट की ज्यांच्यामध्ये सीड्स नाही, सीडलेस प्लॅन्ट्स, फ्लॉवर्स नाही, सीड्स नाही, फ्रूट्स नाही, असे प्लॅन्ट्स. अँड फॅनरोगॅम मीन्स सीड बियरिंग प्लॅन्ट, ज्यांना बिया येतात असे प्लॅन्ट्स म्हणजे फॅनरोगॅम्स. ज्यांना बिया येत नाही असे प्लॅन्ट म्हणजे क्रिप्टोगॅम्स. आपण ह्या सगळ्याचा अभ्यास पुढच्या चॅप्टरमध्ये करणार आहोत. इथे विविध प्रकारचे तुम्हाला असे झाडं म्हणजे फुलं वगैरे दिसतात आहे या फोटोमध्ये, विविध प्रकारचे. जेव्हा आपण किंगडम प्लॅन्टी शिकू तेव्हा आपण पुन्हा एकदा ह्याचा व्यवस्थित अभ्यास करणार आहोत. द नेक्स्ट किंगडम, दॅट इज द किंगडम फंगाय, युकॅरियोटिक हेट्रोट्रॉप्स. फंगाय म्हटल्याबरोबर जर तुम्हाला आठवत असेल काही तर ते म्हणजे भूछत्र, कावळ्याची छत्री किंवा मशरूम्स. तुमच्या सगळ्यांची आवडती डिश असते मशरूमचं सूप म्हणा किंवा मशरूमच्या डिशेस. तर तो जो ग्रुप आहे मशरूम्सचा तो पण आपण किंगडम फंगायच्या अंडर स्टडी करतो. तो किंगडम फंगाय, these are eukaryotic heterotrophs. As already I told you, they are saprophytic in the nature. It means they are taking their food from decaying and dead things. Then they may be parasitic or predators also. They showing the extracellular digestion. They are found in warm and humid places. दमट आणि उष्ण असं जिथे वातावरण आहे त्या ठिकाणी फंगसची चांगली वाढ होते. बॉडी मे बी युनिसेल्युलर or made up of long thread like structure called the hyphae. सिंगल सेलनी पण बनलेली असते. त्याची जी बॉडी आहे थॅलससारखी अशी दिसणारी, म्हणजे एक प्रकारे तिला मायसेलियम म्हणतात. मायसेलियममध्ये एक एक धागा विणून जसा बनलेला असतो तो थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर इज नोन ॲज द हायफी. आणि त्या हायफीच्या ह्याच्या पुढच्या आपण डिटेल्स त्याच्यामध्ये बघणार आहोत पुढच्या टाईप्समध्ये. ह्याच्यामध्ये सेलवॉल जे आहे, द सेलवॉल इज कंपोज ऑफ चिटिन अँड रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस सेक्स्युअली ॲज वेल ॲज असेक्स्युअली. शिवाय फ्रॅगमेंटेशन, फ्युजन, बडिंग, जसं की ईस्टमध्ये बघा बडिंगचं एक्झाम्पल तुम्हाला आधी पण तुम्ही शिकले असाल. सो फ्रॅगमेंटेशन, फ्युजन, बडिंग हे असेक्स्युअल त्याचे मोड आहे रिप्रोडक्शनचे. Large fungi such as mushrooms have a compact mass of cells, and the unicellular organisms have protoplast with many nuclei. For example, Rhizopus, Saccharomyces. Filamentous fungi consist of body called the mycelium. As I told you, the filamentous body, that is the mycelium, and in which hyphae is present. Hyphae may be with septa or without septa. Septa म्हणजे त्यांच्यामध्ये क्रॉस वॉल्स असतात. Suppose septa is present or it may be absent. When the condition is without septa and
many nucleated, then that condition, non-septate and multinucleated hyphae, then they are known as the सिनोसायटिक hyphae. ही एक महत्त्वाची कंडिशन आपल्याला तिथे दिसते की मध्ये क्रॉसवॉल नाही, सेप्टा नाही, अँड सो मेनी न्यूक्लिया आर प्रेझेंट, देन दॅट कंडिशन इज नोन ॲज द सिनोसायटिक hyphae. Some fungi, they are symbiotic, either live with algae as a lichens or as a mycorrhiza in association with the roots of higher plants. म्हणजे मोठ्या मोठ्या झाडांच्या मुळांच्या वरती किंवा आतमध्ये पण आपल्याला फंगस उगवताना दिसते, किंवा लायकेन्स जे आपण पुढे बघणार आहोत त्याच्यामध्ये सुद्धा सिम्बायटिक रिलेशनशिप, शैवाल म्हणजे अलगी, तर अलगी आणि फंगस असे एकत्र एकमेकांना पूरक सहकार्य करत ते राहत असतात. म्हणजे हे पॅरासिट नाही तर सहजीवी आपण ज्यांना म्हणतो असे म्हणजे सिम्बायोटिक. दे आर युजफुल ॲज वेल ॲज हार्मफुल. म्हणजे काही फंगस कसे आहे आपल्याला खूप उपयोगी आहे, तर काही फंगस कसे आहे आपल्याला धोकादायक आहेत, नुकसान करणारे आहेत. मशरूम्स आर कन्झ्युम ॲज अ फूड. इट इज यूज इन बेकरी अँड ब्रेवरीज. पेनिसिलियम हे जे फंगस आहे ते अँटीबायोटिकचं प्रोडक्शन करण्यासाठी वापरलं जातं, ते पण तुम्हाला माहीत आहे. त्याच्यानंतर हार्मफुल फंगाय कॉज डिसीजेस इन प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. त्याचं एक एक्झाम्पल आहे फक्शिनिया. द फंगाय आर फर्दर क्लासिफाईड ऑन द बेसिस ऑफ देअर स्ट्रक्चर अँड मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन अँड द फ्रुटिंग बॉडीज. कोणत्या प्रकारच्या फ्रुटिंग बॉडीज त्यांच्यामध्ये आहे, कशा प्रकारे स्पोर त्यांच्यामध्ये फॉर्म होतात. अकॉर्डिंग टू दॅट fungi again divided into Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. One by one we will see that. First one, that is the Phycomycetes. Commonly they are called the algal fungi. Here the mycelium is made up of aseptate and sinusotic hyphae. There are so many nuclei but septa is absent, so the condition of hyphae is sinusotic hyphae. Commonly grow in moist and damp habitats, on decaying organic matter as well as in aquatic habitats or as parasites on plants. Decaying matter वर आहे. At the same time they are growing on aquatic habitat also and they may be parasites on plants also. परपोषी सुद्धा आहेत असे वनस्पतींवर वाढणारे फंगाय. सम एक्झाम्पल्स आर म्युकर. दुसरं जे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, खास करून या दिवसामध्ये शिळ्या भाकरीवर, पोळीवर, पावावर असं वाढणारा जो रायझोपस. देन पॅरासाईट फॉर्म जो आहे मस्टार्डच्या म्हणजे मोहरीच्या झाडावर वाढणारं पॅरासायटिक फंगस, दॅट इज द अल्बिगो. इथे बघा फोटोमध्ये हे म्युकरची डायग्राम आहे, जिथे आपल्याला हायफा दिसतात ते खाली आणि एक असा स्टॉक लाईक स्ट्रक्चर ज्याच्यावरती वरती स्पोरॅन्जियम दिसतंय, तो आहे स्पोरॅन्जिओफोर. अँड स्पोरॅन्जियम इट इज अ बॅग लाईक स्ट्रक्चर, इनसाइड दॅट स्पोर्स आर प्रेझेंट. द सेकंड वन, that is Ascomycetes. Ascomycetes, they are also known as the sac fungi. Mostly they are multicellular, rarely unicellular, and varieties include the yeast. फर्मेंटेशनच्या प्रोसेसमध्ये ईस्टचा वापर केला जातो म्हणून हे एक्झाम्पल तुम्हाला माहिती असेल. युनिसेल्युलर ते महत्त्वाचं म्हणजे एकपेशी असं आहे. द हायफी आर ब्रांच्ड ऑर सेप्टेट. एस्कोमायसिटीच्या अंडर येणाऱ्या जे पण बाकीचे इथे फंगसचे उदाहरण आहे त्यांच्यामध्ये सेप्ट्यामध्ये आपल्याला जो आहे म्हणजे त्याच्यात ब्रांचेस दिसतात. कॅन बी डिकम्पोझर्स, पॅरासाइट और कॉप्रोफिलस. इथे कॉप्रोफिलस शब्दाचा अर्थ असा आहे की डंगवरती वाढणार, काऊ डंगवर वाढणार. देन मोरेल्स अँड ट्रफल्स कन्झ्युम्ड ॲज डेलिशियस. यांचा खास करून अशा काही चांगल्या डिशेस बनवायला वगैरे पण त्यांचा वापर केला जातो. एन युरोस्पोरा जो आहे इज युजफुल इन जेनेटिक अँड बायोकेमिकल ॲसेज. ॲस्परजिलस, पेनिसिलियम, क्लॅव्हिसेप्स, एन युरोस्पोरा, सॅक्रोमायसिस ही काही उदाहरणं आहे की जे अँटीबायोटिकमध्ये वगैरे औषधं बनवण्यासाठी ज्याचा वापर केला जातो. इथे ॲस्परजिलसचा फोटो बघू शकता तुम्ही. तिसरा जो आहे प्रकार फंगसचा तो आहे बॅसिडिओमायसिटीज, कॉमनली कॉल्ड द क्लब फंगाय. दे हॅव ब्रांच्ड सेप्टेट हायफी. म्हणजे त्यांच्या हायफीमध्ये आपल्याला सेप्टा दिसतात. एक्झाम्पल ॲगॅरिकस,
मशरूम, सगळ्यांचे जे आवडतं मशरूम आहे ते. ॲगॅरिकस म्हणजेच काय, त्याचंच नाव, मशरूमचं नाव काय आहे, ॲगॅरिकस बायफोरस. देन गॅनोडर्मा. आता पावसाळ्याच्या दिवसात तुम्ही बघत असाल जुने लाकडाचे ओणके वगैरे, त्याच्यावरती ना असं भाकरी पोळीसारखं एखादं असं स्ट्रक्चर वाढलेलं दिसतं, पांढरट वगैरे. तर त्याचं नाव आहे ब्रॅकेट फंगाय किंवा त्याला गॅनोडर्माही म्हटलं जातं. दुसरं आहे स्मर्ट्स म्हणून, तो आहे यूस्टिगॅलो पक्षिनिया. हा रस्ट आहे. तांबेरा वगैरे हे जे डिसिजेस आपण वनस्पतींवर बघतो त्यांचे हे उदाहरणं. इथे मशरूम बघा. फोर्थ वन, दॅट इज द डिटेरिओमायसिटीज. These are called imperfect fungi, known to reproduce only asexually. यांना इम्परफेक्ट म्हणतात, म्हणजे अजून त्यांचं स्थान नक्की नाही की ते कोणत्या फंगसमध्ये होईल, कारण की सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा एक्झॅक्ट मोड, त्यांच्यामध्ये कोणते स्पोर येतात किंवा काय, त्याविषयी अजून एवढी कल्पना नाही आहे. याचे काही एक्झाम्पल आहे. एक्झाम्पल अल्टरनॅरिया, हे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा. देन कोलेटोट्रिकम, हे दुसरं एक्झाम्पल आहे अल्टरनॅरिया. इथे बघा झाडाच्या पानांवर अशा रीतीने ठिपके आपण बघतो कधी कधी. तर झाडांवर दिसणारे असे वेगळे रंग, ठिपके, कधी कधी त्याच्यावर असलेला रोगसुद्धा सांगत असतात. तर हे फंगल इन्फेक्शन झालेलं आहे अल्टरनॅरियामुळे.